Well, in previous session, what we have discussed, the homogeneous differential equation. Am I correct? Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. in the today's session, we are तर going to. तुम्ही एक एक्झाम्पल दिलं होतं ते नाही सुटलं. सुटलं नाही तर होमवर्कला दिलं सर. सॉल्व नाही झालं. झालंय सर पण आन्सर वेगळा आला. Okay. Let me check. हां. Let me check before going for a non-homogeneous differential equation. Let me finish that example. Can anyone tell me the example? Homework example. dy by dx is equal to 2x minus y upon x minus y. 2x minus y upon X minus y. yes. Okay. Just check it. I will not write everything here. But clearly it is a homogeneous differential equation. What we have to put? Yes. Y is equal Is to equal to I will write key steps only here. If you are unable to understand, then you can ask. Okay. dy by dx is equal to what is the value? b plus v plus x dv upon dx. Put these values in our equation. Yes. It is 2x minus it is vx upon x minus y vx. Okay. After cancelling the x, we will get 2 minus v upon 1 minus v. Yes, x dv by dx is equal to, this will be minus v. Yes, 2 minus v, after multiplying minus v, it is become plus 6 square. upon 1 minus v. Yes, x dv by dx. Okay. Next step, x dv by dx, after simplification, we will get v This square four minus 2v plus 2. plus 2 upon, here is a v minus 1. Okay, I will write here v minus 1. Should I write it by taking negative sign common? Can I write it here? Yes, sir. Yes. Yes. Am I correct? Yes. Okay. Always the sign of v square, highest power term, should be positive. Already in the numerator is positive, but in the denominator it is negative. I want that sign positive, so that I have taken minus sign common here. Is that clear? Is Yes, that clear? The Yes. pure constant number and negative sign always should be at the right hand side of the differential equation. Okay, remember that thing. So after rearranging the term, what we will get? V minus 1 upon v square minus 2v plus 2. Yes, dv, which is equal to minus Dx upon x. yes, it is a variable separable form. Yes, this is our variable separable form, correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now integration we have to consider. Now check the degree. In previous example, I thought in previous example, in this case v upon v plus 1, what we have did, plus 1 minus 1 we have adjusted. Am I correct? Yes, sir. If the sir. degree, if the degree is same, adjust the whole denominator in the numerator. That is the case of integration. Okay, let me repeat it again. Okay, जेव्हा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची डिग्री सेम असते, तेव्हा आपण डिनॉमिनेटर, होल डिनॉमिनेटर कुठे ऍडजस्ट करतो? Numerator. न्यूमरेटर मध्ये. Numerator. Make the necessary arrangement. Okay, requirement. Make the necessary changes to adjust denominator in the numerator. Getting? कुठली केस आहे ही? कुठली केस? न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची डिग्री सेम असताना. Getting? Understood this one? Understood this case? Okay. Yes. Next case. Now, if there is a difference of degree in the numerator and denominator by 1. आता denominator ची डिग्री 2 आहे, numerator ची डिग्री 1 आहे. डिग्री मध्ये डिफरन्स कितीचा आहे? 1. 1. numerator ची डिग्री 1 नी लहान आहे. तर try to adjust the derivative of denominator. Try to adjust the derivative of denominator in the numerator. काय येतं? 2 ने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करा. Yes. v square minus 2v plus 2 चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे? 2v minus 2v minus 2. म्हणजे इथं 2v minus 2 येण्यासाठी मला काय करावं लागणार आहे? मला काय करावं लागेल? multiply and divide by 2. Yes, multiply
अँड डिवाइड बाय 2. मग हे येणार 2v मायनस 2 v स्क्वेअर मायनस 2v प्लस 2. मल्टिप्लाय केलं तसंच इथं डिवाइड पण केलं dv मायनस dx अपॉन 2. आलं का लक्षात? न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं. अंडरस्टूड दिस वन? Yes. On integrating half as it is, which what is the form of the integration? This one? Log of Log of 2 minus plus 2v 2v plus v square. Yes, log of v square minus 2v plus 2, which is equal to minus. log of x plus log Log of x plus log c. Cancel this 2. Yes, log of v square minus 2v plus 2. Okay, minus log becomes it is 2 log x. Okay, which is equal to log c. Am I correct? Hello. yes. Yes. मग हे कसं येणार? log of v square minus 2v plus 2 X into square. x square is equal to log c. Log Now simultaneously make the substitution. Y square minus x square 2 by y by x plus 2 into x square is equal to c. After multiplying the throughout equation by x square, we will get 2x square इथली. Okay, इथला x square गेला तो शेवटी येईल it is 2yx. बरोबर plus y square plus y square is equal to c. yes. This is my answer. Understood this one? Getting? सर तुम्ही ते आन्सर आहे ना मग एक्झाम्पलचं वेगळं दिलंय का? मी कुठे आन्सर दिलं होतं पण? तिथं होमवर्क देताना तुम्ही हा सर दिलं एक्स स्क्वेअर टर्म आहे तिथं इथं कॅन्सल होतंय. हा मग समजलं नाही मला. सर तिथं एक्झाम्पल जेव्हा तुम्ही दिलं होतं ना तेव्हा हा? शेजारी टीचर पण दिलं होतं. हा त्याच्यामध्ये होतं का ते आन्सर? हा हा असं म्हणताय का? तिथं काय होतं आन्सर? सी ला फक्त एक्स क्यूब सी असे नाहीतर अदरवाइज सेम आहे. एक्स क्यूब होतं तिथं. तिथे एक्स क्यूब आहे. नॉट पॉसिबल. दिस वन इज करेक्ट आन्सर. सी ला एक्स क्यूब अटॅच होणार नाही. 2x स्क्वेअर मायनस 2xy प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स क्यूब सी. नाही मग ते प्रिंटिंग मिस्टेक आहे सर मॅडम. हॅलो सर. हा सर 2 log c यायला पाहिजे ना तिथं? कुठे हो? 2 इथं राईट हँड साइडला. नाही कॉन्स्टंट आहे मॅडम तो. काय फरक पडत नाही. कॉन्स्टंट नंबर निगेटिव्ह साइन याला मल्टिप्लाय केलं सी स्क्वेअर नाही. डॅश. हा. ओके गेटिंग? येस सर. क्लिअर झालं? लास्ट येस सेकंड सर. हा बोला. लास्ट सेकंड सेकंड यानी एक्स स्क्वेअर या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करतो मी. इथला एक्स स्क्वेअर जाईल म्हणजे इथं आला वाय स्क्वेअर. ठीक आहे. मग इथं एक्स पॉवर गेला म्हणजे मायनस 2yx आणि इथं 2 आहे मल्टिप्लाइड बाय एक्स स्क्वेअर 2x स्क्वेअर इज इक्वल टू सी डॅश. मी फक्त म्हणजे काय म्हणतो सिम्प्लिफाईड फॉर्म मध्ये लिहिलं. ठीक आहे. म्हणजे मल्टिप्लाय करून सिम्प्लिफाय करण्यापेक्षा मी डायरेक्ट सिम्प्लिफिकेशन लिहिलं. गेटिंग? हॅलो. येस सर. आणि नॉन होमोजिनियस ची मी म्हणजे एक्झाम नॉन होमोजिनियस कडे का गेलो? कारण नॉन होमोजिनियस ची प्रत्येक केस परत होमोजिनियस होणारच आहे आणि होमोजिनियस परत व्हेरिएबल सेपरेबल होणारच आहे. येतं का लक्षात? त्याच्यामुळे मी नॉन होमोजिनियस कडे शिफ्ट झालो लवकर. गेटिंग? समजतंय का? मी नॉन होमोजिनियस कडे का शिफ्ट झालो लगेच? कारण नॉन होमोजिनियस ची केस होमोजिनियस मध्ये जाणार, होमोजिनियस मधनं व्हेरिएबल सेपरेबल होणार आणि मग नंतर सॉल्व्ह होणार आहे. गेटिंग? हॅलो. येस सर. Yes. ठीक.
कम्प्लीट केलं? कन्फ्लिक्ट करा हे येणार आहेत Hello, अजून. हा बोला ना. आपण v स्क्वेअर मायनस 2v प्लस 2 हम्म. इज इक्वल टू टी ठेवून पण सॉल्व्ह करू शकतो ना? नाही मॅडम, हा तो पण करू शकता की, नो इश्यू, काय प्रॉब्लेम नाही. सबस्टिट्यूशन घेऊन पण सॉल्व्ह करू शकताय. मग त्याची व्हॅल्यू वरची dt येणार 1/t राहील तिथे, dt/2 येईल ते. येते का लक्षात? v मायनस Yes, 1 sir. dv ची व्हॅल्यू येणार dt/2. एम आय करेक्ट? आणि तो 1/t log t होईल. तसं पण करू शकता. पण आपल्याकडे इंटिग्रेशनचा स्टँडर्ड रिझल्ट आहे ना, तो रिझल्ट मध्ये बसत असेल तर तो यूज करू शकता. कुठला रिझल्ट मी यूज केला इथं? इंटिग्रेशन f dash अपॉन एफ ऑफ एक्स. it is log f of x plus c. Getting? आलं का लक्षात? येस सर. तुम्ही त्या सबस्टिट्यूशननी पण सॉल्व्ह करू शकता. कम्प्लीट केला? येस सर. Should I clear the board? Yes, sir. Give the next heading. Non-homogeneous differential equation. Non-homogeneous differential equation. Yes. A differential equation is of the form. A differential equation is of the form dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1, a2x plus b2y plus c2 is called non-homogeneous. Is called non-homogeneous differential equation. Non-homogeneous differential equation. Understood clearly? Non-homogeneous means degree will not be the same. आणि त्यांनी पर्टिक्युलर केस आहे फक्त a1 b1 c1 a2 b2 c2 च्याच व्हॅल्यू फक्त चेंज होतील. तेवढ्याच व्हॅल्यू चेंज होणार, उरलेली इक्वेशन ऍज इट इज सेम राहील. अंडरस्टूड? हॅलो हॅलो. येस सर. Simple definition of non-homogeneous differential equation. A equation is of the form like this is called non-homogeneous differential equation. Okay. Now, method of solution. Method of
solution. How to find the solution for non-homogeneous differential equation? Yes. At the time of solving equation 1, there will be two cases. There will be two cases. There will be two cases. Case 1. ओके, जेव्हा तुम्ही ही इक्वेशन सॉल्व करायला घेताय तेव्हा तुमच्याकडे दोन केसेस येतील. एक केस 1, यस, a1 अपॉन a2. हे झालंय का तुम्हाला? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. This is case 1. And case 2, simultaneously I will write here only case 2. Yes, what will be the case 2? a1 upon a2 is not equal to B1 upon. Understood the cases? Two cases. We can identify the cases easily. Just we are supposed to compare the values of a1, a2, b1, b2 and identify the case. Understood? Yes, sir. Okay. Now Yes. for case 1. For this, just I will write here statement for case 1. For case 1. For case 1. For case 1, we have to take a constant number. We have to take a constant number common from n or d. or म्हणतोय न्यूमरेटर किंवा डिनॉमिनेटर मधून तुम्हाला एक कॉन्स्टंट नंबर कॉमन घेता येईल असं सेम असल्यामुळे फॅक्टर. we have to take a constant number common from numerator or denominator so that there will be a common factor. Common factor ax plus by. We will get there will be a common factor ax plus by. Yes, and put that factor ax plus by is equal to काय put up करता है ax plus by is equal to t and solve the differential equation and solve the DE. Yes. Understood the method? Case 1, everyone? Hello? Hello? My voice is audible? My voice is audible. Okay? Yes, sir. एकदम म्हणजे सिंपल लँग्वेज मध्ये क्लिअर केलं मी. केस 1 आयडेंटिफाय केली. केस 1 मध्ये काय करायचं असतं, जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं अशी जर केस आली a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, तर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरच्या फर्स्ट 2 टर्म्स मधून एखादा कॉन्स्टंट नंबर कॉमन येत असतो. न्यूमरेटर किंवा डिनॉमिनेटर म्हणतो मी. मग तो कॉमन घेतल्यामुळे काय होतं, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये एक कॉमन फॅक्टर येतो. येस, कॉमन फॅक्टर मीन्स सेम फॅक्टर. वन सेम फॅक्टर विल बी प्रेझेंट इन न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. सपोज दॅट फॅक्टर इज ax plus by. येते का लक्षात? Suppose that factor is ax plus by, then we have to make the substitution that ax plus by is equal to t. Understood now? Hello? आणि पुढे काय करायचं तुम्हाला माहिती आहे,
dy बाय dx ची व्हॅल्यू काढा, ती त्याच्यामध्ये पुटअप करा अँड फॉलो द सेम पॅटर्न. गेटिंग? हॅलो, Yes, sir. अंडरस्टूड? दिस इज केस 1. आपण केस 1 चे एक्झाम्पल बघू. केस 2 ला काय करायचं ते नंतर बघूया आपण. ओके, केस 2 ची मेथड ऑफ सोल्युशन. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, कम्प्लीट केलं हे? Yes. Yes, sir. Okay. Now we'll go for example. Example. मी केस 1 म्हणत नाही बरं का, इथे आपण आयडेंटिफाय करूया आणि मगच एक्झाम्पल ऍड करत राहूया. ठीक आहे? डायरेक्टली आय विल नॉट कन्सिडर हियर दिस इज द केस नंबर, दिस इज केस 1 or केस 2 example. Getting? We will write example and then we will solve, try to solve. Yes, dy by dx is equal to, first example, dy by dx is equal to 2x plus 3y minus 1 upon 6x plus 9y plus 6. Yes, everyone have written the example? Hello? Yes, sir. Yes, okay. Clearly, this is not a homogeneous differential equation, correct? Hello? येते का लक्षात बघा? Yes, sir. येते का लक्षात बघा व्यवस्थित? सर्वांना लक्षात येते का बघा? होमोजिनियस एक्झाम्पल नाही आहे. गेटिंग? तर ओके, आता पुढे जाऊया. Let the given d is dy by dx is equal to 2x plus 3y minus 1 upon 6x plus 9y plus 6. Getting? Okay. आता तुम्हाला केस आयडेंटिफाय करावा लागेल. ओके, हियर a1 is equal to, what is the value? 2. A2, 3. A2, 3, 6. 3 कसं म्हणता? 6. A1, A2, yes, A1 or A2 coefficients of x, B1, B2 coefficients of y. हाँ, 3. 9. ओके, चेक. A1 upon A2 is equal to किती येत आहे? 2 upon 6 is equal to 1 upon 3. 1 upon 3. B1 upon B2 बघा बरं किती येतोय? 1/3. 1 upon 3 upon 9. यस. 1/3. काय सांगू शकतो कन्क्लुजन? केस फर्स्ट 1 is equal to A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. B2. केस फर्स्ट. अंडरलाइन करा याला, केस फर्स्ट. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ केस फर्स्ट. अंडरस्टूड? हे फर्स्ट पार्ट क्लिअर झाला का बघा सर्वांना? याच्यामध्ये काय शंका असेल तर विचारा. हॅलो? नो सर. हा, मग केस फर्स्ट मध्ये मी काय सांगितलं होतं? डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये न्यूमरेटर किंवा डिनॉमिनेटर मध्ये, आता ऑब्झर्व करा या इक्वेशनला, न्यूमरेटर किंवा डिनॉमिनेटर मध्ये फर्स्ट 2 टर्म्स मधून एक कॉन्स्टंट नंबर कॉमन येईल. आता न्यूमरेटरच्या फर्स्ट 2 टर्म्स मधून काय कॉमन येत आहे का? 3. न्यूमरेटरच्या फर्स्ट 2 टर्म्स मधून नाही. डिनॉमिनेटर हा. नाही. आता डिनॉमिनेटर मध्ये बघा, डिनॉमिनेटरच्या फर्स्ट 2 टर्म्स मधून, फक्त फर्स्ट 2 टर्म्स मधून कुठला नंबर कॉमन येतोय? 3 येते. 3 हा फॅक्टर जर कॉमन घेतला तर फर्स्ट टर्म मध्ये किती राहील? 3x प्लस, सॉरी 2x प्लस 3y प्लस 6. मी 6 मधनं 3 कॉमन घेतला नाही बरं का, मी कशातनं कॉमन घेतलाय?
फर्स्ट टू दोन टर्म फर्स्ट टू टर्म्स First मध्ये. term. ओके, असं प्रत्येक वेळेस पॉसिबल नसतं की लास्ट कॉन्स्टंट मधलं पण ते कॉमन यावं. ओके, आता तुम्ही ऑब्झर्व करा, मी म्हणल्याप्रमाणे येते का कॉन्स्टंट, एक कॉमन फॅक्टर येतोय का? कॉमन Yes, फॅक्टर येतोय sir. का? Yes, sir. In the numerator Yes, sir. and denominator both. Yes. मग त्या कॉमन फॅक्टर बद्दल काय करावं लागेल? सबस्टिट्यूशन पुट. T. 2x plus 3y is equal to t. मग आपल्या ऍज युजल जी होमोजिनियसची मेथड आहे ती मेथड फॉलो करा. यू विल गेट द आन्सर. अंडरस्टूड? येस, आय विल सॉल्व नाउ. Yes, sir. Just check it. 2 plus, take the derivative 3 times. dy by dx is equal to dt upon dx. Therefore, dy by dx is equal to, what is the value? किती येतंय? dt upon dx minus 2. 2 into 1/3. Yes, getting? Hello, Yes, sir. understood? Yes, Yes. sir. हा, मी वाटलं चला अबो इक्वेशनला 1 म्हणतो. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, सगळे व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये ठेवून द्या. हा, dy बाय dx ची व्हॅल्यू किती आहे? 1/3 Into dt d. अपॉन dx D मायनस इज इक्वल टू, त्या होल पहिल्या 2 टर्मची व्हॅल्यू किती सांगितली आपण? t. -1 अपॉन, हा, 3 into 3 into t plus plus, 6. getting? Everyone understood? Yes. ओके, हा, आता सिम्प्लिफिकेशन आहे फक्त. सिम्पली dt अपॉन dx -2 इज इक्वल टू 3 इकडे मल्टिप्लाय केलं किती येणार आहे? 3t minus 3. 3. 3t plus 6. तुम्ही 3 कॉमन घेऊन कॅन्सल पण करू शकता यातून, जर तुम्ही करू इच्छित असाल तर. अदरवाइज यू कॅन कीप ॲज इट इज. ओके, नंबर जेवढे कॅन्सल होतील तेवढं जास्त सिम्प्लिफिकेशनला म्हणजे फास्ट सिम्प्लिफाय करू शकता. दॅट इज अ सिम्पल लॉजिक बिहाइंड दॅट. हा, आता बघूया काय होतंय पुढे. येस, विच इज इक्वल टू dt अपॉन dx इज इक्वल टू काय येणार आहे? 3t minus 3 अपॉन 3t 3 plus 6 आणि -2 तिकडे गेल्यानंतर काय होणार आहे? plus मल्टिप्लाय करा. आता मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येईल? 3t minus 3 2 ने याला मल्टिप्लाय केलं तर 6t. 60 plus 12. Am I correct? 6t plus 12 divided by 3t. 3t plus 6. Plus 6. Okay, dt upon dx is equal to, simplify करा बरं. What are the terms which are remaining in the numerator? 3t plus 3 upon t by 2. t plus 2. नाही 90 होईल ना वरती. 90 plus 9. 90 Plus 1. अपॉन 3t plus 6. आता इकडे घेऊन जाताना मात्र सगळे कॅन्सल, कॉन्स्टंट टर्म इकडेच ठेवून द्यायचं. ओके, इकडे कुठला पण कॉमन फॅक्टर घेऊन जायचं नाही विथ रिस्पेक्ट टू टी. इफ यू टेक 9 कॉमन, what the terms remains? t plus 1. And from denominator if you take the common term, what the terms remains? 3 plus 2. t plus, t plus 2. yes, 9/3. It is dt upon dx. Getting? Everyone? Yeah? yes. 3 3s are 9. Understood? Everyone getting? Hello? Yes. Yes, sir. Okay, on the next page. Therefore, what is the equation? dt upon dx is equal to, it is t plus 1 upon t plus 2. काय होतं? Into 3. 3 राहिलं ना. 3 right. Yes, नाही 3. ओके, माझी साइन चुकली का असं वाटतं मला. ठीक, आता व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये कसं येणार? t plus 2 upon t plus 1 dt is equal to, yes, 3 times dx. dx. Now integrate this function. How to integrate the function? डिग्री न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर ची सेम आहे, तर काय करावं लागेल? plus 1.
plus Plus 1 plus plus 1 upon t plus 1 dt 3 काय येणार t plus 1 t plus 1 म्हणजे काय येणार 1 plus 1. बरोबर आहे का हॅलो अंडरस्टूड yes हा याचा एक ग्रुप केला आणि ह्याचा एक ग्रुप केला हा t plus 1 गेला इथे आलं व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आहे आता हा हॅलो Yes, sir. on integrating yes what will be the answer x plus log of t no plus t plus log of t plus 1 which is equal to 3x plus c yes therefore काय तर बघा बरं t ची व्हॅल्यू किती आहे रिसबस्टिट्यूट व्हॅल्यू ऑफ t व्हॉट इज व्हॅल्यू 2x plus 3y. 2x plus 3y plus log of 2x plus 3y plus 1 which is equal to 3x plus c. Plus After simplifying 3y minus x plus log of 2x plus 3y plus 1 is equal to c. This is the answer. Understood? हा 3x फक्त इकडे शिफ्ट केल्यानंतर मायनस होईल 2x minus 3x minus x. Everyone समजतंय हॅलो Yes, sir. ओके थोडस लेंदी एक्झाम्पल्स आहेत पण इतके अवघड नाहीये ओके गेटिंग हॅलो yes, sir. Yes, sir. कम्प्लीट करा पहिल्यांदा केस आयडेंटिफाय सबस्टिट्यूशन फॅक्टर dy by dx आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन ओके constant number negative sign should be on RHS every time remember कम्प्लीट केलं No, sir. आवाज येतोय कोणाचा तरी
Next page, sir. Okay. झालं complete? Hello? Yes, sir. Second Yes, sir. example. Second example. dy by dx is equal to dy by dx is equal to x plus 2y, x plus 2y minus 3 upon 3x plus 6y minus 1. Yes. Write on the second example. X plus 2y minus 3 upon 3x plus 6y minus 1. Understood everyone? Written example? Yes, sir. बघा मी सॉल्व करतो बघा. Just observe it. Clearly it is a non-homogeneous differential equation. Yes. 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 Let the given dE is dy by dx is equal to x plus 2y minus 3 upon 3x plus 6y minus 1. Therefore a1 is equal to 1, 1. 1, a2 is equal to 3, 3, b1 is equal to 2, 2, 6. yes. a1 upon a2 किती येतोय? 1 by 3, 1 by 3. Check b1 upon b2. 1 by 3. Upon 3. Yes. 2 upon 6. 1 by 3. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. Yes. काय म्हणायचं? Case first. It is example of case first. येतंय का बघा? इथपर्यंत सर्वांना समजतंय का बघा? Yes, sir. नेक्स्ट. कन्सिडर डिफरन्शियल इक्वेशन. मी सांगितलं होतं न्यूमरेटर किंवा डिनॉमिनेटरच्या फर्स्ट 2 टर्म्स मधून एक कॉन्स्टंट टर्म कॉमन येईल. x plus 2y मध्ये काय कॉमन येऊ शकतं का? No. Then there will be a constant number which we can take common from denominator. Just verify it. First 2 terms मधून 3x plus 6y मधून काय कॉमन येईल? 3.
मग ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार आहे? X X plus plus 2y. 2y मायनस. minus 1. येस, देअरफॉर कॉमन फॅक्टर दिसतोय का सर्वांना आता? Yes. Yes, sir. Yes. Put x plus 2y is equal to T. understood. Therefore, the derivative घ्या 1 plus 2 times dy by dx is equal to dt upon dx. Therefore, dy by dx is equal to काय येणार? dt upon dx minus 1. हा 1 Minus इकडे 1. गेल्यानंतर मायनस झाला आणि मल्टिप्लाइड बाय 1/2. 1/2. Understood? This is equation number 1. 1. Equation 1 becomes, अवघड काहीच नाहीये, फक्त लिहावं लागतं एवढंच आहे. Yes, 1/2 dt upon dx minus 1 which is equal to, पहिल्याची व्हॅल्यू किती आहे इथं? t minus 3 upon 3 into t minus 1. Minus हा 1. 3 फक्त विसरायचा नाही हा, नाहीतर तुम्ही इथे t लिहा, हा 3 विसरून जाल, मग प्रॉब्लेम संपला. येस, dt upon dx minus 1 is equal to, कितीने मल्टिप्लाय करायचं आता? 2t minus 6 upon 3t minus 1. ओके, प्रिव्हियस एक्झाम्पलला जेवढ्या स्टेप्स लागल्या सेम तेवढ्याच स्टेप्स इथं पण लागणार आता. dt upon dx is equal to किती येतं हे? 2t minus 6 upon 3t minus 1 मायनस, इकडचा हा मायनस इकडे आल्यानंतर प्लस 1 झाला. 2t minus 6 याला 1 ने मल्टिप्लाय केलं किती येणार हा? 3t minus 1 upon 3t minus 1. which is equal to, after simplification, 5t minus 7 upon 3t minus 1 dt upon dx. yes, कुठला तरी कॉन्स्टंट नंबर कॉमन येतोय का न्यूमरेटर किंवा डिनॉमिनेटर मधून? No. नो. येस, चला मग आता काय करायचंय? जस्ट राउंड व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. 3t minus 1 upon 5t minus 7 dt is equal to dx. Yes, now just we have to integrate the function. That is the case. Okay, understood everyone? आता बघूया इकडे इंटिग्रेशन किती आहे ते? 3t minus 1 5t minus 7 dt dx on integrating plus c. आता बघा ह्याचं इंटिग्रेशन घेताना तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर डिग्री दोघांची सेम आहे, बरोबर आहे का? Yes. पण 5t आपण वरती ऍडजस्ट करू शकत नाही. 5t ऍडजस्ट करण्यासाठी मला इथं परत त्याच्यामध्ये प्लस 2t ऍड करावं लागेल. एम आय करेक्ट? हॅलो, Yeah. बरोबर आहे का? घ्यायचं सर आणि परत 5 मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं. त्याच्यापेक्षा बेस्ट ऑप्शन सांगू, डिग्री जर सेम असेल आणि असं इझिली ऍडजस्ट होत नसेल, देन यूज दॅट q प्लस r अपॉन d फॉर्म. q प्लस r अपॉन d, दिस फॉर्म वी कॅन यूज. काय सांगितलं होतं मी? q प्लस r अपॉन d, px अपॉन qx. रेशो घ्यायचा दोघांचा, कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवायझर च्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करा. दॅट विल बी युअर आन्सर. इझिली, इट विल बी इझिली इंटिग्रेबल. ओके, येत आहे लक्षात? मी आता ही मेथड इथं अप्लाय करतो बघा. ठीक आहे, जस्ट ऑब्झर्व इट अँड चेक इट. तर जर मी त्याचा रेशो घेतला तर काय येतं हे? 5t मायनस 7 आणि इथे किती आहे? 3t मायनस 7. आता याला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे? बरोबर आहे, 5 कॅन्सल करावं लागेल आणि 3 ऍड करावं लागेल. बरोबर आहे, मग कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल? हॅलो, 3/5. एम आय करेक्ट? हॅलो, 3/5 हा 3/5 ने याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर किती येतं हे?
3t मायनस याला 3/5 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 21/5. एम आय करेक्ट? हा मायनस हा प्लस गेट कॅन्सल. किती मिळाला हा कॉन्स्टंट नंबर नाव? व्हॉट इज द कॉन्स्टंट नंबर? -1 plus 21/5. Check it. It is 16/5. Hello. Yes, sir. 16/5. Therefore, मग Q किती आला आपला? Quotient 16/5 plus Q किती आला? Quotient 3/. ओके. हा इथं मी ऍड करतो. दिस इज Q, दिस इज R and this is डिवाइड. Q किती आला? 3/5. R 16/5. कॉन्स्टंट आहे. टेक आउटसाइड 1/5t minus 7. 7. यस. मी इंटिग्रेशन साइनच्या मध्ये घेतलं का त्याला? ओके, वेट अ मिनिट. इंटिग्रेशन साइन मी एकच लिहिले बाहेर, त्याच्यामुळे इथं लिहितो 16/5 अपॉन 5t minus 7. Yes. Okay. dt which is equal to integration of dx plus c. Yes. Now can we integrate now every term? Eva 3/5 dt मी सेपरेट करतो इंटिग्रल साइन. 16/5 कॉन्स्टंट आहे. यस. इथं किती येणार आहे? dt अपॉन 5t minus 7 which is equal to integration dx plus c. 3/5 चं इंटिग्रेशन किती येणार आहे? 3/5. हॅलो. 3/5t. Yes, plus 16/5. What is the integration of this one? Log of 1 upon f of x. Log f of x into Say 1 upon One. f dash 1 upon 5 which is equal to x plus c. Yes. मग जर तुम्ही यातनं हा 25 हा डिवाइड बायचा 5 जर सगळीकडनं कॅन्सल करायचं म्हणलं तर तुम्हाला 25 ने थ्रू आउट मल्टिप्लाय करावं लागेल. एम आय करेक्ट? मी जर 25 ने थ्रू आउट मल्टिप्लाय केलं तर हे किती येणार आहे? 15t प्लस 16 log of 5t minus 7 is equal to 25x plus c dash. Am I correct? Hello. Hello. इथं 5 इथनं कॅन्सल होणार ना 25 मधनं. एक 5 गेला, एक 5 राहिला. 5 3s are 15. करेक्ट? हॅलो. 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 Yes, sir. हा. अगेन रिसबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ t. t ची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करा. किती आहे t ची व्हॅल्यू? यस. x X plus X 2y. plus x plus 2y ना? 2y. हाँ. 16 log of x plus 2y ला जर मी 5 ने मल्टिप्लाय केलं तर किती येणार आहे ते? 5x plus 10y minus 7 which is equal to 25x plus c dash. Yes. After simplifying the final answer will be like this. इथं किती येते बघा? 15x. 25x मधनं 15x काढल्यानंतर किती राहणार आहे? 10x. बरोबर आहे? Minus 10x. Therefore, it is 30y minus 10x plus 16 of log of 5x plus 10y minus 7 is equal to किती? c dash. अंडरस्टूड? तुम्ही यातनं अजून पण 2 नंबर 2 हा टर्म कॅन्सल करू शकताय. Taking 2 common throughout the equation, you can add it to c dash. Getting? Means 15y minus 5x plus 8 log 5x plus 10y minus 7 is equal to c dash. असं पण तुम्ही कन्सिडर करू शकता. अंडरस्टूड? हॅलो.
हे लक्षात आलं का बघा, डिग्री सेम आहे, मेथड ऑफ इंटिग्रेशन डिग्री सेम आहे. यू आर अनेबल टू ऍडजस्ट द डिनॉमिनेटर इन द न्यूमरेटर और इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. जसं कदमने सांगण्याचा प्रयत्न केला की 3 कॉमन घ्या, 5 ने मल्टिप्लाय करा. इट क्रिएट्स मोर कॉम्प्लिकेशन्स. सो दॅट आय कॅन यूज दिस q plus r upon d method. It is applicable only if the degree of numerator is equal to denominator and if you are unable to adjust the denominator in the numerator. Plus तुम्ही त्यावेळेस पण ते यूज करू शकताय ज्या वेळेस तो फंक्शन इझिली इंटिग्रेबल नसेल, असा असेल. तुम्हाला न्यूमरेटरची डिग्री कमी करायची आहे, प्रॉपरचं इम्प्रॉपर करताना आठवतंय का? सक्सेसिव्ह डिफरन्सिएशन मध्ये आपण केलं होतं बघा. गेटिंग? हॅलो, न्यूमरेटरची डिग्री जर कमी करायची असेल तर यू कॅन यूज दिस मेथड q plus r upon d. अंडरस्टूड? हॅलो, Yes, sir. कम्प्लीट करा हे. कम्प्लीट दिस एक्झाम्पल. फक्त इंटिग्रेशन मध्ये थोडस वेगळं आहे. रिमेनिंग थिंग्स आर सेम. The first page is completed. No. Complete Next. केलं? Yes, sir.
Complete, sir. Completed? Okay. Now we will take a break of 5 minutes. Okay. 5 or 10 minutes. Hello. Hello. We will take a break of 10 minutes and we'll join at 2:05 p.m. sharp. Okay. Thank you.